سورہ الانعام پارہ 7 آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 90 تک اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور پھر آیت نمبر 90 میں شان محبوب علیہ السلام کا بیان ہوا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہاں 18 نبیوں کا رب نے ذکر کیا، 18 نبیوں کا، اور ان کو 4 سلسلوں میں بیان کیا گیا۔ پہلے سلسلے کے انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ 4 انبیاء کہلاتے ہیں اصول انبیاء، اصل ہیں نبیوں کی، یعنی سارے نبیوں کے نسب وہ انہی سے چلے۔ پہلے سلسلے میں ان کا ذکر ہوا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، ارشاد ہوا اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، یعنی ان کی یہ شان بیان کی۔ یہ 4 انبیاء اصول انبیاء کہلاتے۔ آئیے دوسرا سلسلہ سنتے ہیں اسی آیت نمبر 84 میں انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل کے تعلق سے۔ اس سلسلہ انبیاء میں ان نبیوں کا ذکر فرمایا کن کا، جنہیں رب نے نبوت بھی عطا کی، نبوت کے علاوہ اور بڑی شاندار نعمتیں عطا کی، نبوت بھی دی اور شاندار نعمتوں سے بھی نوازا، جیسا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ رب نے سلطنت بھی عطا فرمائی، ان کو سلطنت بھی دی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو انقلاب کی نعمت بخشی کہ ان کے ہاتھوں فرعون اور قارون ہلاک کیے گئے، یہ ان کی شان ہے نبیوں کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کامل درجے کا صبر اور یوسف علیہ السلام کو اولاً صبر عطا کیا اور پھر سلطنت رب کائنات نے ان کو عطا فرمائی۔ ان سارے بزرگوں کے متعلق، یعنی ان انبیاء کرام کو جن کو دوسرے سلسلے کے اندر بیان کیا گیا، رب ارشاد فرماتا ہے ہم محسنین کو ایسے ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دوسرا طبقہ ہے، ان کے مبارک نام سنتے ہیں۔ 84 نمبر آیت ہے سورہ الانعام کی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، ان کے مبارک ذکر کیے، فرمایا ان کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہم نے عطا کیے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا عطا فرماتے ہیں۔ یہ رب نے دوسرے طبقے کے اندر یا دوسرے سلسلے میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اب آیت نمبر ہے 85، اور انبیاء وہ 18 نبی، اور ان میں سے تیسرے سلسلے کے جو انبیاء کرام ہیں وہ کون ہیں؟ تیسرے سلسلے میں ان نبیوں کو ذکر کیا جنہیں رب نے نبوت بھی دی، زہد بھی دیا، قناعت کی دولت دی۔ زہد کیا ہوتا ہے؟ زہد یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی کو اس دنیا کی زندگی پر ترجیح دینا۔ یہ انعام تو سب کے پاس تھا، لیکن بطور خاص رب نے ان کو عطا کیا کہ جنہیں رب نے نبوت بھی دی، زہد بھی دیا، قناعت کی دولت عطا فرمائی اور ترک دنیا کی نعمت بخشی۔ اس سلسلے کے اندر کون کون سے نبی ہیں؟ حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں اور الیاس علیہ السلام، ان کا ذکر کیا، اس لیے ان سب کو رب نے فرمایا صالحین، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے صالحین میں سے ہیں۔ آئیے قرآن کریم سورہ الانعام پارہ 7 آیت نمبر 85 سے وہ انبیاء کرام 18 نبیوں میں سے جو تیسرے سلسلے کے انبیاء جن کا ذکر ہوا، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس یہ سارے کے سارے صالحین میں سے ہیں۔ 3 طبقات ہو گئے، 3 سلسلے، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو 18 میں سے بقیہ 4 تھے وہ ہیں اسماعیل علیہ السلام، حضرت یاسع،
यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम, ये चौथे सिलसिले में 18 नबियों में से जो चौथे सिलसिले के अंदर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है आयत नंबर 86 के अंदर, इनका जिक्र किया, इनकी खुसूसियात इकट्ठा जिक्र किया, इस्माइल, यासा, यूनुस, लूत अलैहिस्सलाम। इसकी हिकमत क्या है? मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जिनका दुनिया में कोई मुत्तबे ना रहा और ना उनकी शरीयत बाकी रही, यानी जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इनकी शरीयत लोग फॉलोवर्स मौजूद हैं, तो फरमाया कि इनकी शरीयतों का सिलसिला बाकी ना रहा। इस सिलसिले में हजरत इस्माइल, यासा, यूनुस, लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। तो सुनिए, सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 84, 85, 86 में 18 नबियों का रब ने जिक्र किया, 4 सिलसिलों में बयान हुआ। बाज वो अंबिया थे जिनको रब ने नबूवत अता की, वो असले अंबिया हैं कि सारे नबियों का नसब उनसे चला, उनको एक सिलसिले में जिक्र कर दिया। फिर दूसरे सिलसिले में उन मुबारक नाम को, उन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम आए जिनको रब ने नबूवत भी दी और रब ने सल्तनत भी अता की। और तीसरे तबके में वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जिनको रब ने नबूवत भी दी, ज़ुहद भी दिया, कनात की दौलत अता फरमाई। और चौथे तबके के अंदर और चौथे सिलसिले में उन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का रब्बे कायनात ने जिक्र फरमाया कि जिनकी आगे शरीयत का सिलसिला ना चल सका। तो ए आशिकाने रसूल सुनिए, इन आयात में 18 नबियों का जिक्र हुआ, उनकी शाने बयान की, उनके कमालात बयान हुए। अब बारी आई आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो बारी क्या आई? जब इन सब का जिक्र हो गया तो आयत नंबर 90 में रब इरशाद फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाह, फरमाया यही वो अंबिया हैं। वो 4 तबकात में, 4 सिलसिलों में 18 अंबिया का जिक्र हुआ, उनकी शाने आपने सुन ली। रब फरमाता यही वो अंबिया हैं जिनको रब ने कमालात अता किए हैं। फबिहुदाहु मुक़्तदिह, ए प्यारे आप इन सब के कमालात के जामे बन जाइए। क्या मतलब है? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जमी अंबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम को जो रब ने अलहदा अलहदा फर्दन फर्दन कमालात, बरकतें, खूबियां, फजाइल, शाने अता की हैं, सारी इकट्ठी करके कई गुना बढ़ाकर जिसका शुमार नहीं है, रब ने एक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। इसको बोलते हैं सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ आला। और एक बहुत खूबसूरत शेर है अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह का, ये सच्चे आशिक रसूल हैं, इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार भी होता है, सरकार चादर भी अता कर देते हैं, बीमारी भी सारी दूर हो जाती है। जिनका मशहूर कसीदा बुर्दा शरीफ है, आप अपने शेर में लिखते हैं, फ़इन्नहु शम्सु फ़त्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासी फ़ी ग़ुलामी। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम सूरज हैं और सारे नबी सितारे हैं। जब सूरज आकर छुप जाता है तो बाद में सितारे लोगों को नूर बांट रहे होते हैं। वो नूर कहां से आता है? वो उसी सूरज का ही नूर होता है। इमाम बुसीरी लिखते हैं, फ़इन्नहु शम्सु फ़त्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासी फ़ी ग़ुलामी। फरमाया वो सितारे जुल्मत के अंदर जो लोगों को नूर बांटते हैं, उसी सूरज से ले लेकर बांटते हैं। इमाम बुसीरी ने यह बता दिया, कायनात में जिस नबी का फैजान जिस तक पहुंचा वो नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। और सुनिए, इमाम आजम फरमाते हैं, अंतल्लज़ी मिन नूरिकल बद्रुक्तसा व शम्सु मुशरिकतुम बिनूरी बहार। आका आप वो जात हैं कि 14वीं रात के चांद ने चांदनी की चादर, नूर की चादर आपसे उधार लेकर अपने ऊपर ओढ़ी हुई है। व शम्सु मुशरिकतुम बिनूरी बहार, और सूरज जो दुनिया को रोशनियां बांटता है, ये आपके बद्दुहा जैसे चेहरे का सदका है। और इमाम बुसीरी अपने एक और शेर के अंदर फरमाते हैं, अंता मिस्बाहु कुल्ली फद्ल फमा तस्दुरु इल्ला अन दौई कल अदवा। आका आप
चराग हैं, अंता मिस्बाह कुल्ली फद्ल, आप सारी फजीलतों के चराग हैं। कायनात में जहां भी रोशनियां बटती हैं ये नूरानियत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। और मेरे आला हजरत सच्चे आशिक रसूल 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, ये जो महरो माँ पे है इतला का आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इश्तिआरा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आका की आमद, हुजूर की विलादत, आका की विलादत, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाने बच्चों तक पहुंचाइए, आशिकाने रसूल तक पहुंचाइए, पूरी दुनिया तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के ढंके बता दीजिए और लोगों को बता दीजिए सरकार की जात वो जात है जिनके बारे में रब का कुरान में वादा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए प्यारे हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान वो है। रब फरमाता है प्यारे आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से अफजल होगी। जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है सरकार की शानें बढ़ती चली जा रही है। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेफा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरां हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।